اگر ایک ہی خطے کے کچھ جو حلقے ہیں اس میں انتخابات محفوظ ہیں، دوسرے حلقوں میں ایسا کیا مختلف ہوا کہ پولنگ ہی مؤخر کرنا پڑی؟ مشتاق صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. اگر ہم اس کی طرف جائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الیکشن ایک چھوٹا سا خطہ ہے، آپ جانتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بڑے چھوٹے سے خطے میں بھی ہمیں تین جو ہے نا اس کے ہمیں ڈیوائڈ کر کے 3 دفعہ ہمیں اس میں الیکشن کروانے پڑے، جو کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کی بڑی وجہ کیا بنی، یہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کے پیچھے آخر ایسی کیا وجہ ہے. پھر جب ابھی ہماری جب کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، جو ہمارے دشمن ہیں یا دشمن عناصر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی سپیس ہوتی ہے تو وہاں پر حملہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ سپیس کریٹ کی جاتی ہے. اب اگر ہم گزشتہ حکومت کی بات کریں جو آزاد کشمیر کی، جس کے انوار الحق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی جو بات کی جاتی تھی وہاں پہ مسائل کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری حکومت نہیں ہے، یہ ایم ایل اے کی حکومت ہے. اور آپ دیکھیں جو 48 کا عوام تھا، جو مطلب 53 کا عوام تھا، اس عوام کے اندر جتنے ممبران ہیں سب کے سب منسٹر تھے اور سب کے سب کو مطلب عہدیدار تھے. اپوزیشن اس کے اندر تھی نہیں. 5 سالہ دور کا یہ اختیار، مطلب انہوں نے جتنا بھی اپنا عرصہ گزارا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک عوام کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے. جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کے جو مسائل ہیں جو وہ کون ڈسکس کرے گا، ان کے اوپر کون بحث کرے گا، تو ایک بڑی سپیس وہاں پر کریٹ ہو چکی تھی. اگر ہم بات کریں، دیکھیں جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر، جیسے مشتاق صاحب نے بھی بات کی کہ لاڈلا بچہ ہے اور اس کے حوالے سے خیال، لیکن لاڈلے بچے کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا. اور یہ صرف کہا جاتا ہے جی کہ دیکھیں ہماری کچھ اپنی کمزوری ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم آج فیس کر رہے ہیں. دیکھیں جی، آج راول پنڈی اسلام آباد کا آپ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے آپ خود دیکھ لیں، اگر اس میں 100 پیشنٹ ہوں گے اس میں سے 30 پیشنٹ یا 40% پیشنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہے. اگر آزاد کشمیر کے اندر ہمیں سہولیات مل رہی ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کا سفر کر کے ہم ہوٹلوں پہ کرایوں پر رہ کے جا کے اپنا، اور اگر پیشنٹ کریٹیکل کنڈیشن میں ہو تو اتنی دیر میں تو اس کی ڈیتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ان کا دیکھیں آپ مطالبات جو ان کے تھے، ابھی بھی ان کے 48 مطالبات ہیں جو بنیادی حقوق کے، تو اس میں جہاں تک وہاں پہ حقوق تک کی بات تھی وہاں تک جو عوام بھی ان کے ساتھ تھی اور ابھی بھی ان کے ساتھ تھی. اس حوالے سے ہی انہوں نے مطلب ان کے پاس کی عوام کہ آپ کے سی ایم ایچ میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے. ہمارے راولہ کوٹ ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے، ڈویژن ہے، بلکہ اس کا ڈویژن ہے، اور وہاں کے اوپر ہارٹ کی آپ کی اینجیوگرافی نہیں ہوتی. اگر اینجیوگرافی وہاں پہ آپ کی سٹینڈنگ نہیں ہوتی تو یہ ایک بنیادی اور ایک بڑا مسئلہ ہے جو وہاں کے عوام وہاں پہ فیس کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کا جو ہم یا تو کوئی ہمارا دشمن یا مخالف اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور وہ چیزیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ سارے مسائل حل کر دیے جاتے، بجائے اس کے کہ 3 روپے بجلی یونٹ دینے کے وہ دے کہ یا ہم آٹا فری. آٹا بھی تو آپ دیکھیں اس وقت 1100 روپے کا آٹا یا 1200 روپے کا آٹا ہے، وہ بھی لائنوں میں لگ کے آپ کو لینا پڑتا ہے، وہ بھی 12 کلو کا یا 10 کے جی کا ہے. اور اسی طرح اگر آپ آٹے کو کمپیئر کریں، چیک کریں، تو اس کی کوالٹی میں بھی آپ کو بہت بڑا فرق اور ڈفرینس آتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر بجٹ بھی اگر حکومت پاکستان کی طرف سے بجٹ بھی جو جاری ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز نہیں ہو پاتا اس طرح سے جو کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر اس طرح جمہوری انداز کے ساتھ وہ ان کی کشمیریوں کی بہترین نمائندگی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ ساری صورتحال ایک سپیس بنا اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ سارا سپیس بنا اور اس سپیس کو یوٹیلائز کیا گیا پھر دوسرے طریقے سے. ابھی جو امن و امان کی صورتحال کی اگر بات کریں تو اگر امن و امان بہتر ہوتا، جس طرح سے ہمارے دیگر چینل رپورٹ کر رہے ہیں، سن نیوز جو اس وقت پہلا چینل ہے جس نے آزاد کشمیر کے اندر کالعدم ایکشن کمیٹی کے موقف کو بھی سامنے رکھا ہے پاکستان کے اندر، اور عوام کا اور حکومت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی موقف سامنے رکھا ہے. انہوں نے کسی کو بھی ہائیڈ نہیں کیا یا کسی اس پر آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اسپیشلی وہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو ہائیڈ نہیں کیا یا اس کے اوپر اپنا تجزیہ اس کے اوپر مسلط نہیں کیا، بلکہ جو حقیقت اور گراؤنڈ پہ جو چیز تھی وہ سامنے لائی ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر امن و امان کی جس طرح کے وہاں پہ صورتحال بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ امن و امان ہے، کسی طرح کا مسئلہ مسائل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو 3 جو مرحلے میں
इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। वजह यही है कि वहाँ पे हम आज भी आप देखें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल के बाद अगर खुदा न ख्वास्ता इस सूरत हाल में भी इलेक्शन होते, अगर वहाँ पे भी करवाए जाते तो मजीद शहादतों की होनी चाहिए, मजीद वहाँ पर मजीद इन चीजों को एक जमहूरी अमल को जो है ना मजीद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा सा इलेक्शन कमीशन ने सेटअप लिया, एक अच्छा दिया कि उन्होंने जो जहाँ पर मजीद ज्यादा, क्योंकि बाकी पुंछ के जो बाग के हल्के होंगे, जिला बाग और एक हवेली का हल्का है जहाँ पर अभी इंतखाबात होंगे 10 तारीख को, जबकि ये रावलाकोट और पलंदरी के जो हल्के हैं वहाँ पर इलेक्शन रोक दिए गए। और इसकी वजह यही है कि अमन अमान जो अंदर नई हुकूमत बनेगी उनको एक बड़ी अपोजिशन पर, टफ अपोजिशन का सामना होगा, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी ने आपको जो दूसरे मरहले में, पहले मरहले में जिन्होंने उस पर इख्तिलाफ किया था, जो दूसरा मरहला जो हुआ था, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद वहाँ पे मौजूद रहे सारा टाइम, और उन्होंने 31 से जायद जो है ना एप्लीकेशन से लेटर्स उनको लिखे इलेक्शन कमीशन को कि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरह साबिक वहाँ के जो सदर हैं आजाद कश्मीर के, उनके हल्के में भी बहुत ज्यादा जो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी डीजी ISPR ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो हमारे अपने ही पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे की लड़ाई में ऐसे बयानात दे देते हैं जो दुश्मन को उससे मौका मिलता है तखरीबकारी करने का। तो अभी वहां पे जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगा रही है, और क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई और जो पोलिंग हुई है उस पे वो उनको एतराजात हैं सामने, और जिस लेवल पे, जिस हद तक वो मतलब इस लेवल पे जा चुके हैं और इतना कुछ बोल रहे हैं, उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि हम दुश्मन जो हमारा है उनके बयानिए को हम तकवीयत दे रहे हैं, हम पाकिस्तान अगेंस्ट अब इस हालात को इस लेवल पर जो है खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में आप वहां पे हैं और आप वो चीजें जो हैं वो आंखों देखा हाल वहां का बता रहे हैं। पहले ही ये तय था, यहाँ दुरानी साहब मुझे लगता अब इस यहाँ आए हैं, उनके प्रोग्राम में एक तज्जियाकार था तिरमिजी साहब, और हमने पहले ही ये कहा था कि वहाँ ऐड जाएगा मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि हमें लगता था कि वहाँ अब जो यहाँ रिवायत रही है, यहाँ तो हर वक्त ये पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, ये बरसगीर में, पूरे तरक्की पजीर ममालिक में हम लोग इलेक्शन कबूल नहीं करते। मैंने हम लोग इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि हमारे, अगर हम देख रहे हो ना कि हमारे हक में बिल्कुल नताइज नहीं आ रहे, तो हम लेकिन इनमें से कुछ उम्मीदवार है, जैसे महाजर सीट पे है हमारा, था वो ये आजाद पिंडी में महाजर सी वेली सीट पे थे जमा इस्लामी का हनीफ डार, उसने बिल्कुल कबूल किया, उसने कहा नून लीग ने यहाँ जीता, उन्हें दिल्ली मुबारक। ऐसे हैं लोग जो हार को कबूल करते हैं दिल से। ये रिवायत, इस रिवायत को जिंदा करना है। अगर किसी ने हारा वो कोशिश करे कि हो सकता हम में खामियां रही हो, क्योंकि वहाँ नवाज शरीफ खुद गए, मरियम नवाज भी वहाँ रही और उन्होंने उनसे वादे किए। हम उम्मीद रखते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में उन लोगों से वादे किए गए वो पूरे करे। और जो तहरीक आज़ाद, असल में आज़ाद कश्मीर का मुद्दा मकसद सब उन्होंने पूरा उससे पोलिंग से पहले ही करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे बसें पहुंचाई हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जो है वो जब्त कर ली हैं, तो उन्होंने तो अपना वादा पहले ही वफा करने की कोशिश की। लेकिन ये वायलेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो उन्होंने वादे किए कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, अवाम है, वो चाहते हैं कि वो पूरे करे। जो भी उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से वहाँ एक बहुत बड़ी डिमांड रही है, लोगों की भी है, ये एक्शन कमेटी की कुछ डिमांडें हैं, वो ये कि जो अस्करदू और गिलगित है उसके लिए सुरंगें हों आज़ाद कश्मीर को, ताकि हालात का मतलब अगर कभी उधर हालात खराब होते हैं तो यहाँ से आना जाना हो इधर इन सुरंगों से। और जैसे कि इंडिया ने वहाँ किया, ये मकबूजा कश्मीर में हर जगह वो रेलवे निज़ाम उन्होंने कायम किया, यहाँ भी थोड़ा बहुत। आपको लगता है कि जो उन्होंने वादा किया कि लाहौर जैसा बना देंगे तो वो वादा वफा हो सकता है? देखिए, वो तो इलेक्शन में तो वादे किए जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नून लीग इनकी यहाँ मद्देनजर इनकी जो डेवलपमेंट के हवाले से, बाकी मामलात में वो पीछे रहे, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से नून लीग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये तो हम कहेंगे। हाँ, और वो वहाँ जो लीडर है वो शाह गुलाम कादिर, उसको भी है दर्द, जो नून लीग का सदर है, उनको भी दर्द है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करे और तहरीक आज़ादी की आबियारी के लिए भी कुछ करे। तो ये उम्मीद है लोगों को। ये हालांकि मैं फिर रिपीट करूँ, वजाहत करूँ, आज़ाद कश्मीर की बुनियाद जो है वो है तहरीक आज़ादी कश्मीर की। ये बेस कैंप है। ये उन लोगों को जिनको गुमराह किया जाता है कि यार ये
महाजरन की सीटें खत्म करो, वो करो, ये वहदत है, ये वहदत है। यहाँ जो महाजरन की सीटें हैं, फिर मैं बताऊं, पहले तो यहाँ मीडिया से मेरी गुजारिश है, इंटेलेक्चुअल से गुजारिश